الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اتقوا الله ويعلمكم الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرآن مجید میں خدا عالم علم اور صاحبان علم کی عظمت و منزلت قدر و قیمت اہمیت فضیلت اور بزرگی اور کرامت کو ظاہر فرماتے ہوئے یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے، اللہ کے غیظ و غضب سے اور عذاب دوزخ سے ڈرا جائے، اور جو بھی ایسا کرے گا، جو بھی اللہ سے اور اس کے قہر و غضب سے ڈرنے لگے گا، خدا عالم اس کا علم دینے والا، تعلیم دینے والا بنتا ہے اور بن جائے گا، معلم و استاد بنتا ہے اور بن جائے گا۔ صلوات محمد۔ اور جس کا معلم اور استاد اللہ بن جائے، قادر مطلق بن جائے، اسے دنیا کا کون سا علم ہے جو نہیں آ سکتا، دنیا کی کون سی ایسی زبان ہے جو نہیں آ سکتی۔ امام معصوم نے جب کسی سے ہندی زبان میں گفتگو کی تو اصحاب کا مجمع تھا، چاہنے والے تھے، تعجب میں پوچھنے لگے، مولا آپ کو ہندی زبان بھی آتی ہے؟ تو مولا کائنات نے اپنے دہنے مبارک میں ایک چھوٹی سی کنکری لی اور اسے اپنے منہ میں رکھ کر اس کے منہ میں رکھ دی، 70 زبان کا مالک وہ خود بن گیا۔ صلوات اور یہ بتایا کہ دیکھو اللہ نے ہمیں اتنا علم و دانش دے کر بھیجا ہے، قیامت تک جتنے علم و دانش وجود میں آئیں گے، دینی دنیاوی سب کا ہم لوگوں کو خداوند عالم مالک بنا کے بھیجا ہے، سب کے اوپر ہمیں مسلط کر کے بھیجا ہے۔ دنیا کا کوئی علم نہیں ہوگا، کوئی زبان نہیں ہوگی کہ جو ہمیں نہ آتی ہوگی، اور ہم جسے چاہیں گے اسے عطا کر دیتے ہیں۔ صلوات محمد۔ کیوں؟ ان کو اللہ سے ملا ڈائریکٹ، یا پیغمبر سے ملا ڈائریکٹ، یا اپنے آبا و اجداد سے ملا ڈائریکٹ، تو انہیں تو اللہ سے مل گیا ڈائریکٹ، اللہ کے بعد پیغمبر سے اور محمد و آل محمد سے، معصوم سے مل گیا، مگر ہم کیا یہ ڈائریکٹ علم و دانش سیکھنے اور لینے سے کیا اللہ نے ہمیں محروم کر رکھا ہے؟ اگر محروم کر رکھا ہے تو اس کا مطلب کہ علم جیسی فضیلت کے لیے ہمارے لیے رکاوٹ اور بریکر بنا رکھا ہے، پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اسلام و قرآن کا۔ اس لیے کہ اس وقت کوئی نبی نہیں جس سے ہم ڈائریکٹ سیکھیں، اس وقت کوئی رسول نہیں جس سے ہم ڈائریکٹ سیکھیں، اور اللہ ڈائریکٹ جو ہے سکھانے کے لیے تیار ہے۔ کوئی امام نہیں، کوئی پیشوا نہیں کہ جس سے ہم ڈائریکٹ سیکھ سکیں، کوئی مرجع وقت نہیں یہاں موجود جس سے ہم سیکھ سکیں، لیکن اللہ سے ڈائریکٹ چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں، مگر اس کی شرط ہے تقویٰ پرہیزگاری۔ صلوات مگر اس کے باوجود ہم کتابوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں کہ اگر کسی کو یہ علم مل جائے تو کتابوں سے بے نیاز ہو جائے۔ صلوات محمد۔ ادھر کے سجاؤ، دروازہ کھول دو پورا۔
کوئی بات ارے حیدری یا علی سلوا صلی علی محمد و علی محمد. رحمت خدا بارش ہو رہی ہے. بہت سے لوگ گھبراتے ہیں نا رحمت سے. ہاں؟ پھنسے نہیں ہیں لوگ. پھنسنا ان جگہوں پہ کہا جاتا ہے جہاں سزا دی جا رہی ہے. جیسے تھانے میں حوالات میں بند کر دیا, جیل میں قید خانے میں بند کر دیا, جہاں وہاں رحمت نجس ناپاک ہر چیز ملے گی ہے اور سزا ملے گی, ڈنڈے پڑیں گے, سب ملیں گے. اور یہ مقدس مقام ہے, مقدس بارگاہ ہے. یہاں جزا ہی جزا ہے, صلاح ہی صلاح ہے, معنوی جزا بھی ہے, روحانی رخ رکھا گیا ہے. چاہے کھانے والا ہو, چاہے بانٹنے والا ہو, چاہے جو کچھ بھی ہو, سستا والا ہو یا مہنگا والا ہو, یہ جسمانی بدنی غذا ہے کہ کھا کے پانی پی لے آدمی کے اندر انرجی آ جائے گی, طاقت آ جائے گی. اور یہ فضائل, مصائب, قرآن اسلام کی باتیں جو کی جاتی ہیں اہل بیت اطہار کے کلام کی روشنی میں, اللہ کے کلام کی روشنی میں جو ذکر خیر ہوتا ہے, یہ معنوی غذا ہے, یہ روحانی غذا ہے. جو جیسا جیسا ظرف ہوتا ہے ویسے ویسے اسے حاصل ہو جاتا ہے. سواب یہاں پھنسنے پھنسانے کا کوئی تصور نہیں ہے. دروازہ کھلا ہوا ہے, جسے جانا ہو جا سکتا ہے, جسے آنا ہو آ سکتا ہے. سواب یہ پولیس ولیس والے تو ہیں نہیں یہاں پہ کہ جو ہے ہتھکڑی بیڑی پہنا کے کسی نے لا کے پھانس دیا ہے, بند کر دیا ہے. یہ ایک آزاد بزم ہے, آزاد فضا ہے, آزاد پروگرام ہے. جب جو چاہے آئے, جب جو چاہے جائے. کوئی کسی کو کسی نے باندھوج نہیں رکھا ہے. لہذا پھنسنے پھنسانے والا تصور یہاں نہیں ہے. بارش میں بھی لوگ آ سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں, آندھی ہو طوفان بھی آ سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. لہذا چاہے بارش ہو, چاہے آندھی ہو, چاہے طوفان ہو, چاہے سیلاب آئے, چاہے سونامی آئے, یہ ذکر خیر نہ رکا ہے نہ رکے گا. اس ذکر خیر کے لیے مجمع کی محتاجی بھی نہیں رہتی ہے کہ جب پورا مجمع پوری دنیا کا اکٹھا ہو جائے تبھی یہ ذکر ہو سکتا ہے. ایسا نہ ہو پائے تو کیا مطلب یہ ذکر خیر نہ ہو. تنہا کوئی ہو وہ بھی ذکر خیر کر سکتا ہے, 2-4 لوگ ہوں تب بھی ذکر خیر ہو سکتا ہے, 10, 20, 100, 50, 1000, 2000, 2 لاکھ ہو تب بھی یہ ذکر خیر ہو سکتا ہے. یہ مجمع کا محتاج نہیں ہے. اس لیے کہ اگر مجمع کی محتاجی ہوتی تو ایسے ایسے واقعات مشہور ہیں کہ آنے والا فرش عطا بچھانے والا تنہا بیٹھا ہوا ہے, تنہا بیٹھی ہوئی ہے. چاہنے والی نے فرش عطا بچھا دیا. مجلس حسین کے لیے کوئی مجمع نہیں, کوئی نہیں آ رہا ہے, کوئی نہیں. مگر عنقریب دیکھا کہ کوئی معظمہ چلی آ رہی ہیں. غیب سے, اعجاز سے معصومین کا مجمع آتا ہے. تو یہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی ہے. یہاں جزا اور صلہ ملتا ہے. یہ مقدس بارگاہ ہے. اس بارگاہ میں باوضو ہو کر آنا چاہیے. سلوات پڑھیں اور آج کی تاریخ میں پانی کی کمی نہیں ہے. کربلا نہیں ہے, کربلا میں بارش بھی نہیں ہوئی تھی, پانی کی کمی تھی. نہر تھی, نہر القمہ تھی, نہر فرات تھی, بہ رہی تھی, جس سے دشمن پانی پی رہے تھے مگر اہل بیت اطہار کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی. لہذا اس بزم میں باوضو ہو کر آنا چاہیے. نجاست چاہنے والوں سے, اس فرش ادا پر بیٹھنے والوں سے, آنے والوں سے نجاست دور رہنا چاہیے. بلکہ نجاستیں ان سے خود دور رہتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب مقدس بارگاہ ہے تو آنے والا بھی مقدس ہوگا. ہماری ساری عبادتیں اس میں وضو و طہارت کی شرط ہے. بغیر اس کے وہ عبادت نہیں کی جا سکتی. لا صلاۃ الا بالطہارہ, بغیر وضو کے, بغیر طہارت کے نماز نہیں ہے. بغیر وضو کے نماز پنجگانہ والی کم سے کم نہیں ہے. نماز جنازہ, نماز میت کے لیے طہارت شرط نہیں ہے.
मगर नमाज पंजगाना के लिए तहारत और वजू की शर्त है। सलात में मोहम्मद और मोहम्मद और आले मोहम्मद को तो हर वक्त बावजू रहना चाहिए उनके चाहने वालों को। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अहले बैत अतहार का चाहने वाला बगैर वजू और बगैर तहारत के रहे, इसका मतलब कि वो अहले बैत का चाहने वाला ही नहीं है। हर वक्त बावजू रहे, बकरियां चरा रहा हो तब भी बावजू रहे, गाय चरा रहा भेड़ और बकरे चरा रहा हो, गाय चरा रहा हो तब भी बावजू रहे, किसानी और चौपानी ड्राइवरी कर रहा हो तब भी बावजू रहे। जितने हलाल और जायज काम कर रहा है, हर काम अगर बावजू होकर करेगा तो इबादत में 4 चांद लग जाएगा। नूर अला नूर है ये बारगाह, वो बारगाह है कि जहाँ इल्म की दौलत मिलती है जो कभी खत्म नहीं होती। ये दौलतें तो खत्म हो जाती हैं, मगर इल्म एक ऐसी दौलत है कि जितना ही खर्च करो उतना ही बढ़ता रहता है। सलवात अभी एक को मालूम हुआ, फिर 10-20 को मालूम हो जाएगा। अब मोबाइल में रिकॉर्ड अगर हो रहा है तो 150 नहीं 1000-2000 को मालूम होगी, बहुत सी बात नहीं। तो इल्म को कहा गया है इल्म एक चिराग है। जिस तरह से एक चिराग से हजारों चिराग जलाए जा सकते हैं, उसी तरह से एक साहिबे इल्म हजारों को साहिबे इल्म बना सकता है। ये हिंदी हमारी मादरी जबान नहीं है, ये इंग्लिश हमारी मादरी जबान नहीं है। हमारी मादरी जबान अरबी है, हमारी मादरी जबान दूसरे नंबर पर फारसी है, तीसरे नंबर पर उर्दू है। काश हमारे बच्चों को उर्दू में नौहा पढ़ना आ जाए, काश हमारे बच्चों को उर्दू में सोच पढ़नी आ जाए, काश हमारे बच्चों को उर्दू में मर्सिया सलाम पढ़ना आ जाए। अरबी में आना चाहिए, फारसी में आना चाहिए, लेकिन अगर अरबी और फारसी में नहीं सीख सके पढ़ना तो कम से कम उर्दू में तो आना ही चाहिए। सलवात आज की तारीख में कोई बहाना नहीं कर सकता कि पालने वाले कोई उर्दू सिखाने वाला नहीं था, कोई अरबी सिखाने वाला नहीं था, कोई फारसी सिखाने वाला नहीं था। आते हैं सिखाने वाले, मगर हमारे पास सीखने के लिए वक्त नहीं मिलता है। लड़ाई झगड़े के लिए वक्त निकाल लेते हैं, गाली गलौज के लिए वक्त निकाल लेते हैं, फितनों फसाद के लिए वक्त निकाल लेते हैं, गप सड़ाकों के लिए वक्त निकाल लेते हैं, और दूसरे दुनियावी कारोबार में जहाँ फितनों फसाद का इल्जाम का तोहमत का बोहतान का इल्जाम का डर रहता है, थाना पुलिस हो जाने का खतरा रहता है, कोर्ट कचहरी होने का खतरा रहता है, उन सारे खुराफाती कामों के लिए हत्ता वक्त निकाल लेते हैं, मगर न अरबी सीखने के लिए वक्त निकाल पाते हैं, न फारसी सीखने के लिए, न उर्दू सीखने के लिए। नीचे पानी की जरूरत नहीं है, बात गर्म वाला है। दुश्मनाने अहले बैत पर जो उनके तरीके पे अमल करे उस पे भी। तो कहने का मतलब यह है कि इल्म चिराग है जो खर्च करने से बढ़ता है। इल्म की हिफाजत नहीं करनी पड़ती, इल्म साहिबे इल्म की हिफाजत करता है, और दौलत की खुद हिफाजत करनी पड़ती है। दौलत के हिफाजत में साहिबे दौलत कुर्बान हो जाता है, अपना गला कटा देता है, गोली खा लेता है, मर्डर हो जाता है। जितने साहिबाने दौलत हैं जाके देखिए, उनकी रातों की नींद हराम रहती है, लेकिन जो साहिब इल्म होते हैं हत्ता मैदानों में चैन की नींद सोते हैं। कोई उनकी सिक्योरिटी करने के लिए तनख्वाह लेकर पुलिस वगैरह बुलाए जाते हैं, बंदूक और क्लाशनकोव धारी बुलाए जाते हैं, और जो साहिबाने इल्म होते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए अल्लाह मलाइका फरिश्तों को भेजता है। कोई सिक्योरिटी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती उनको। ये और बात है करके लिए मसलहत का तकाजे के तौर पर साहिबान इल्म को जब लेना पड़ता है सिक्योरिटी, वो मजबूर करते हैं कभी कभी सिक्योरिटी लेने पर। हमें जरूरत नहीं है, साहिबान इल्म को जरूरत नहीं है। तो इल्म खर्च करने से बढ़ता है, इल्म साहिब इल्म की हिफाजत खुद करता है, मगर दौलतमंद दौलत की हिफाजत करता है। बहुत सारे फर्क हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये आज कोई नहीं कह सकता कि हमारा हाफिजा कमजोर था,
हमारा जहन कमजोर था, हमारी मेमोरी कमजोर थी, है ना, याददाश्त कमजोर थी, अक्ल में कमी थी, जहन दिलो दिमाग में कमी थी, हम नहीं पढ़ सकते थे, नहीं पढ़ सके, ये बहाना भी नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे हाफिजे के कमजोर, ऐसे ऐसे जहन दिलो दिमाग के कमजोर, ऐसे ऐसे मेमोरी और याददाश्त के कमजोर लोगों ने इल्म की प्यास और भूख और तशनगी में जब इल्म की लगन के साथ इल्म हासिल करना शुरू किया है कि जो अपने घरों का रास्ता भी भूल जाते थे, मगर जब इल्म की प्यास और भूख और लगन के साथ इल्म हासिल करना शुरू किया तो वो साहिबान किताब बने और ऐसी ऐसी किताबें लिख के चले गए कि आज उनको रीडिंग लगाने के लिए, उनको पढ़ने के लिए बड़े बड़े उलमा, मराजे, मुज्तहिदीन, फुक़हा कराम ग्रामर सीखते हैं, तब कहीं जाके उन किताबों की रीडिंग लगा पाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी बगैर देर दवर पेश की होती हैं वो किताबें। अगर कुरान को किसी को दे दिया जाए, हत्ता अरबी पढ़े हुए को भी, जो लोग कुरान पढ़ना जानते हैं उनसे अगर एक सूरा बगैर देर दवर पेश के दे दिया जाए तो सही पढ़ के दिखाए, कोई नहीं पढ़ पाएगा। कोई देर दवर पेश के बगैर एक आयत अगर ग्रामर नहीं पढ़े हुए है, अरबी ग्रामर, तो नहीं पढ़ सकता सही ढंग से। और वो पूरी पूरी मोटी मोटी किताबें बगैर देर दवर पेश के अरबी में लिख के गए जिनका हाफिजा कमजोर था, और आज उसकी रीडिंग लगाने के लिए, उसे पढ़ने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे पढ़ाने और समझाने के लिए बड़े बड़े उलूम को पहले सीखना पड़ता है, तब वो किताबें पढ़ के दूसरों को पढ़ा और समझा सकते हैं। क्या बात है। ये कैसे ऐसा हुआ? अल्लाह ने उनकी मेहनत को देखकर, उनकी ज़हमत और मशक्कत को देखकर, जबकि सिखाने वालों की तादाद कम थी, कई कई मुल्कों में दौरा करने के बाद एक दो सिखाने वाले मिलते थे। सलवात पढ़े बार आज कदम कदम पर घर घर में सिखाने वाले मौजूद हैं, मगर सीखने वाले नहीं हैं। उनको टाइम ही नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए टाइम निकाल लेते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। जहाँ दुनिया के खुराफात और खतरों का डर रहता है, उसके लिए पैसे भी खर्च करते हैं, वक्त भी निकालते हैं, ड्यूटी भी देते हैं। लेकिन जहाँ रोशनी मिल रही हो, जहाँ जजा और सिला मिल रहा हो, जहाँ हकीकी और वाकई तरक्की और कामयाबी मिल रही हो, उसके लिए न वक्त निकाल पाते हैं, न पैसे निकाल पाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो ये हमारी कौम की ये पस्ती और जिल्लत और रुसवाई और ज़ुबू हाली का सबब है, इल्म से दूरी। आज हमसे दुनिया खेल रही है, आज हमसे दुनिया गेम खेल रही है, मक्कारी कर रही है, शैतानत कर रही है, सियासत कर रही है। ये हमारी जहालत की बुनियाद पर। अगर हम इल्म दानिश में आगे रहे होते तो आज हमारे साथ दुनिया का कोई शैतान शैतानत नहीं कर पाता, कोई जालिम हमसे गेम नहीं खेल पाता, मगर हमने इल्म को अहमियत नहीं दी। सलवात पढ़े बार मोहम्मद। एक तालिब इल्म है, ज़हन इतना कमज़ोर है, हाफिजा याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि उसे पढ़ाने के लिए कोई उस्ताद ही नहीं तैयार होता, कोई मुअल्लिम तैयार नहीं होता। सब आजिज़ हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। सीखने के लिए जाता है वो, सिखाने वाले सिखाने की कोशिश भी करते हैं, मगर उसके बावजूद भी उसकी याददाश्त की कमज़ोरी, ज़हानत की कमज़ोरी, हाफिजे की कमज़ोरी और बहुत सारी चीज़ों की कमज़ोरी उस्तादों को भी आजिज़ कर देती थी। और उस्ताद आजिज़ हो जाते थे, उसे भगा देते थे, बेचारे को पढ़ाने से मना कर देते थे, इनकार कर देते थे। मगर उसकी इल्म की भूख और तशनगी और प्यास ने एक उस्ताद को आखिरकार मजबूर ही कर दिया पढ़ाने के लिए, तालीम देने के लिए। एक उस्ताद तैयार तो हुए, मगर उन्होंने एक शर्त रख दी कि हम तुम्हें एक हर्फ से बताएंगे, अभी उस एक हर्फ को तुम 1 महीना कम से कम याद करना, 1 महीना रटना। और उस 1 महीना रट के कोई आयत नहीं दी, कोई हदीस नहीं दी कि आज शायद जो है 4 दिन में अगर कोई चाहे 4 घंटे में याद कर सकता है। एक हर्फ दिया, कहा इसे 1 महीना जाके याद करो, रटो। 1 महीने के बाद आना, चाहे याद ही क्यों ना हो जाए। मगर उसने उस्ताद की इस ताकीद और वसीयत और नसीहत और इताअत और फरमा बरदारी को पेश नजर रखकर
उसने जब उस एक हर्फ को रटना शुरू कर दिया, मसलन हर्फ अलिफ को, और 1 महीना रटता रहा, याद करता रहा, यहाँ तक कि उसे याद भी हो गया, हिफ्ज भी हो गया, उसके जहन दिलो दिमाग में वो हर्फ अलिफ बैठ भी गया, तब भी अपने उस्ताद की इताअत और फरमाबरदारी के पेश नजर उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए 1 महीना पहले नहीं गया। सुभान अल्लाह। इसमें भी एक दर्स है, सबक है। वो चाहता तो 29वें दिन जा सकता था, 30 दिन का इंतजार न करता। तो उस्ताद याद हो गया, आप सुन लीजिए सबक हमारा। आज के बच्चे होते सर खाए रहते हैं, जो पढ़ाने वालों को भी खा जाते हैं, हैं? तो कहते हैं उस्ताद हमारे साथ बेइंसाफी कर रहे हैं, हमें याद हो गया मगर सुनने के लिए तैयार नहीं है। मगर उसके अंदर चूंकि नूरानियत आ चुकी थी, रूहानियत आ चुकी थी, उसी एक हरफे अलिफ की रूहानियत को, मानवियत को, नूरानियत को, उसकी मेहनत को देखकर, उसकी मशक्कत को देखकर, उसकी जहमत को देखकर, उसकी भूख और प्यास को देखकर, उसकी लगन को देखकर, उसकी रग़बत को, मोहब्बत को देखकर इल्म और दानिश से अल्लाह ने उस एक हरफे अलिफ की नूरानियत उसके देहन दिलो दिमाग में इतनी उतार दी कि उस्ताद की इताअत और फरमाबरदारी करने वाला ये तालिब इल्म है, याद होने के बावजूद भी, हिफ्ज हो जाने के बावजूद भी अपने उस्ताद को डिस्टर्ब करने के लिए नहीं जा रहा है, बल्कि अपने उस्ताद की इताअत और फरमाबरदारी में, चूंकि उस्ताद ने कह दिया है कि 1 महीने के बाद ही आना, अब 1 महीने का इंतजार कर रहा है। और जब 1 महीना पूरा हो गया तो आया उस्ताद के पास कि चलें अब दोबारा अब इसके आगे वाला सबक लें उनसे याद करने के लिए। एक हरफ अलिफ, कोई आयत नहीं, कोई हदीस नहीं, कोई इल्मी नुक्ता नहीं, कोई इबारत नहीं, कोई मतन नहीं, कोई एक सफ़े या आधे पेज का कोई वो मैटर नहीं दिया, चैप्टर नहीं दिया कि जाओ याद करो। एक हरफ अलिफ। उस्ताद ने दूर से आते हुए देख लिया। उस्ताद ने अपनी जान छुड़ाने के लिए एक रास्ता निकाला था। ये शर्त जो रखी थी, सोचा था कि इसे तो याद ही नहीं होगा, यकीन था उन्हें कि इसे याद ही नहीं होगा। सब आजिज़ और परेशान थे, मगर खुदावंद आलम के लुत्फ और करम और फضل इलाही को क्या जाने कोई कि कब किसके ऊपर उसकी नजर लुत्फ और करम हो जाए। सलवात पढ़े बार मोहम्मद। उस्ताद अपने दूसरे शागिर्दों से कहकर क्लास ले रहे थे, जाके दीवार के पीछे छुप गए और कहते हैं कि ऐसा है, वो आ रहा है, हमने तो जान छुड़ाने के लिए उसे सबक दिया था 1 महीने रटने का, लेकिन वो आ रहा है, लग रहा है फिर जो है दोबारा जो है परेशान करेगा। ऐसा है, मैं दीवार के पीछे जाकर छुप जाता हूँ, तुम लोग कह देना कि उस्ताद यहाँ नहीं है। वो आया, सलाम किया, जवाब सलाम के बाद पूछता है कि उस्ताद कहाँ गए? हम अपना सबक सुनाने के लिए उनको आए हैं, देखें सबक याद हुआ या नहीं याद हुआ। इसलिए कि वो शागिर्द है, उस्ताद तो है नहीं, उसे खुद यकीन नहीं था, उसे खुद इत्मीनान नहीं था कि ये सबक पता नहीं याद हुआ या नहीं हुआ, मुतमईन नहीं था। मगर उस्ताद जिसने बताया है वो जब सुन के हाँ कह देंगे कि हाँ बेशक, शाबाश, अहसन तुम, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, तय्यबल्लाह, तुम्हें सबक याद हो गया है। तो जब याद होने की सनद उस्ताद दे देंगे तो आगे बढ़ने का भी मरहला पेश आ जाएगा और आगे का सबक भी हमें मिल जाएगा। मगर जब यहाँ आए तो देखा उस्ताद ही नहीं। उस्ताद दीवार के पीछे छुप गए और शागिर्दों ने जब पूछा तो शागिर्दों ने जवाब में कहा कि उस्ताद यहाँ मौजूद नहीं है। सच भी है, झूठ भी नहीं है, उस्ताद वहाँ मौजूद नहीं थे। मगर उस हरफे अलिफ की नूरानियत और मानवियत और रूहानियत अल्लाह ने उसके जहन दिलो दिमाग में इतनी उतार दी थी कि वो दीवार के पीछे की चीजें देखने लगा और कहता है उस्ताद दीवार के पीछे छुपे हुए हैं और तुम लोग कह रहे हो कि यहाँ नहीं है। उस्ताद फौरन दीवार के पीछे से सामने आके कहते हैं जा, अब तुम उस्ताद हो गए। जब एक हरफे अलिफ में तुम्हारे पास अल्लाह ने इतनी कुदरत दे दी, इतना पावर, इतनी नूरानियत और रूहानियत मानियत दे दी कि दीवार के पीछे की चीजें देखने लगे। कोई मामूली पर्दा होता, उसके पीछे की चीजें कोई देख लेता, साया नजर आ जाता तो ये होता कि पर्दा है। दीवार के पीछे की चीज देखने लगे एक हरफ अलिफ की नूरानियत में। तो अब तुम्हें आगे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम उस्ताद हो गए। सलवात पढ़े बार मोहम्मद वाले। तो आज कोई ये भी बहाना नहीं कर सकता कि हमारा हाफिजा कमजोर था, हम कैसे पढ़ते, हमारे पास वक्त नहीं था, बीवी बच्चे, और ये भी नहीं कर सकता कि हमारे पास उम्र नहीं थी, सिनो साल नहीं था, बूढ़े हो गए थे। हत्ता इल्म का हासिल करना, पैगंबर की एक हदीस में आया है कि उतलुबुल इल्मा मिनल महदे इलल लहद, इल्म हासिल करो गहवारे से, गोद से, आगोश मादर से इल्म का सिलसिला शुरू करो हासिल करना। मगर कौन सिखाएगा?
जाहिला माँ सिखाएगी, मोमिना माँ सिखाएगी, आलिमा माँ सिखाएगी, जाहिला और गैर मोमिना सिखाएगी। खुद आलिम होगी तब तो आगोश मादर में किसे इल्म मिलेगा? जिसकी माँ पढ़ी लिखी होगी, जिसकी माँ मोमिना होगी, आलिमा होगी, फाजिला होगी, उसे जो है आगोश मादर में इल्म मिलेगा। और मिलता है कुछ लोगों को। पैगम्बर ने क्या फरमाया? इल्म हासिल करो गहवारे से, आगोश मादर से, गोद से इलल लहद, कब्र तक। तो कब्र तक जब सीखने के लिए पैगम्बर ने फरमा दिया कि इल्म हासिल करो कब्र तक, कहां से कहां तक? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद इल्म हासिल करो गहवारे से कब्र तक। तो अब इसमें सिनो साल की बहाने भी नहीं चलेंगे कि हम तो बूढ़े हो गए थे, हम अधेड़ हो गए थे, हम सठिया गए थे, हैं, हम खफ्तुल हवास हो गए थे। ये भी नहीं चलेगा। अगर आगोश मादर में किसी माँ ने नहीं सिखाया, मान लिया माँ जाहिल थी, नहीं सिखा पाई, उसके बाद सीख सकते थे, बाल बच्चे होने के बाद सीख सकते थे। सिखाने वाले तो हर वक्त मौजूद रहते थे, फ्री में इल्म बांटने के लिए, बगैर तनख्वाह के, बगैर फीस के, बगैर शहरिये के, बगैर पैसे के, फ्री में कुरान का इल्म देने के लिए, अरबी सिखाने के लिए, फारसी सिखाने के लिए, उर्दू में सिखाने के लिए, फ्री में डायरेक्ट मौजूद हैं, आमने सामने उनके पूछा और सीखा जा सकता है। मगर तौफीक परवरदिगार आलम नहीं है। कोशिश नहीं करेंगे तो तौफीक कहाँ से हासिल होगी? इरादा नहीं होगा तो तौफीक कहाँ से हासिल होगी? जब इंसान अच्छाई का इरादा करता है तो तौफीक परवरदिगार आलम का हकदार बनता है। सलवात व बार मोहम्मद। नेकी का इरादा करता है तो वहीं से तौफीक परवरदिगार आलम बढ़ने लगती है और नेकी की तरफ उसका कदम बढ़ने लगता है। और सबसे बड़ी नेकी इल्म हासिल करना और सिखाना। तो जाने ग्रामी, ये सारे बहाने कुछ भी नहीं चलेंगे। ये बारिश हो रही है, ये गर्मी हो रही है, ये सर्दी हो रही है, ये सब कुछ नहीं। इल्म के लिए बड़ी बड़ी रुकावटें थीं, मगर सीखने वालों ने सीखा, भूखे रहकर सीखा, प्यासे रहकर सीखा, रुकावटों को दूर करते हुए सीखा, दूर दराज का सफर तय कर करके सीखा, पैदल जा जा के सीखा, दरिया समंदर का रास्ता तय कर करके सीखा, नहरों का रास्ता डूब कर कमर तक पानी में जा जा के इल्म सीखा। मगर सीखने वालों ने सीखा। खुदा करे कि हमको इल्म सीखने की और सिखाने की तौफीक हासिल हो। इल्म की दौलत हर कस नाकस को नहीं मिलती, मगर कौन वाला इल्म हासिल करना वाजिब है, ये भी सुन लीजिए। हिंदी सीखना वाजिब नहीं है, इंग्लिश सीखना वाजिब नहीं है। और अगर मान लिया हुकूमत ने जबरदस्ती बहुत सारे कवानीन बनाकर हमें ये सारे उलूम सीखने पर मजबूर भी कर दिया तो सीखें, मगर ये सोचकर सीखें कि ये साइड में रहे, पहले नंबर पर ना आने पाए। पहले नंबर पर वही रहेगा जो वाजिब है। हलाल और हराम का सीखना वाजिब है, उसूल दीन का सीखना वाजिब है, फुरूए दीन का सीखना वाजिब है, नजासत और तहारत का सीखना वाजिब है। जितने उलूम वाजिब हैं, अगर उसे नहीं सीखा तो गुनहगार रहेंगे। क्यों? इसलिए कि इसका फायदा हमें दुनिया भी मिलने वाला है और आखिरत में मरने के बाद भी मिलने वाला है। इंग्लिश का फायदा अगर हमें मिला भी अव्वल की मिलता नहीं, और आज मिलने नहीं दिया जा रहा है, आइंदा नहीं मालूम क्या क्या किया जाएगा। देखें ना, 2 साल से बच्चों के इम्तिहान वगैरह सब डिस्टर्ब है ना, कहाँ पढ़ने पढ़ाने दिया जा रहा है, सीखने सिखाने दिया जा रहा है। तो जिसका कोई फायदा नहीं, और अगर है भी तो सिर्फ दुनिया तक महदूद है, जिंदगी तक महदूद है, एक लिमिट है, एक उम्र है, एक सिनो साल है, उसके लिए बड़ी कोशिशें होती हैं। और जिसका फायदा दुनिया में भी मिलने वाला है, आखिरत में मरने के बाद कब्र में भी मिलने वाला है, आखिरत में भी मिलने वाला है, बरज़ख में भी मिलने वाला है, उसके लिए कोई कोशिश नहीं हो रही है। व्हाट इज योर नेम नहीं पूछा जाएगा मरने के बाद, हाउ आर यू नहीं पूछा जाएगा मरने के बाद। क्या कहा जाएगा? इस्मा इफहम, सुनो और समझो, कंधा हिला हिला के। तुम बहुत भागा करते थे ना इस इल्म से, आज वही तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, आज वही तुम्हें सुनाया जा रहा है, आज वही तुम्हें समझाया भी जा रहा है। कल जिससे भागते थे, है ना,
لذا کاش دنیا میں سیکھ لیں ابھی مرنے سے پہلے. ابھی مرے نہیں, ابھی موت نہیں آئی ہے, ابھی وقت ہے, ابھی فرصت ہے, مہلت ہے, سیکھ لیں, سکھانے والے ہیں. اگر سکھانے والے نہ رہتے تو شاید بہانہ چل جاتا. عزیزان گرامی, لذا اس علم کی اہمیت اور قدر و قیمت کو جانا جائے, جس کا فائدہ دنیا میں بھی ملنے والا ہے اور آخرت میں بھی ملنے والا ہے. وہ لوگ جو صاحبان علم ہیں تو کس کا سیکھنا سکھانا واجب ہے؟ علوم اسلامی کا, علوم قرآنی کا سیکھنا واجب ہے. اہل بیت اطہار کے علوم کا سیکھنا واجب ہے. اللہ رسول انبیاء اولیاء کے علوم کا سیکھنا واجب ہے. نہیں سیکھا تو گنہگار رہیں گے اور پھر نسلیں بھی خراب رہیں گی, نسلیں بھی برباد رہیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب خود نہیں سیکھا تو اولادیں بھی اسی طرح اس سے لاپرواہی کریں گی اور نہیں سیکھیں گی. لذا ضعیفی میں, بڑھاپے میں صحیح ماں باپ علم حاصل کرنے کے لیے زانوے ادب طے کریں کسی استاد کے سامنے, تاکہ بچوں کو بھی توفیق حاصل ہو جائے. صلوات پڑھیں اور یہ یاد رکھیے گا, یہ ٹونے جادو سفلی شیطانی عملیات بھی انہی کے اوپر کارگر ہوتے ہیں جو عربی سے دور رہتے ہیں, جو عربی سے دور رہتے ہیں, جو قرآنی علوم سے, اسلامی علوم سے دور رہتے ہیں. کیوں؟ اگر ہندی میں ہم نے قرآن اور دعا پڑھنا سیکھ بھی لیا, ابھی ہندی میں مرثیات ہو دکھا نا, تو تلفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے. انگریزی اور ہندی میں پڑھنے والے قرآن نہج البلاغہ کچھ بھی پڑھ ڈالیں, ان کا تلفظ اور ان کا مخرج یا کوئی جملہ صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں ہو سکتا. اور اگر کہیں زیر زبر پیش غلط رہا, کہیں کوئی آیت غلط رہی, کہیں کوئی دعا غلط رہی, تو سمجھ بھی نہیں پائیں گے, پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے. تو پھر ان کے اوپر ٹونا بھی, جادو بھی, سفلی شیطانی عملیات سب کچھ کارگر ہو جائے گا. جادو سب چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کاٹ موجود ہے قرآن میں, جو دفاع ڈیفینس پاور موجود ہے قرآن میں اور دعاؤں میں معصومین اہل بیت اطہار کی, وہ کسی چیز میں نہیں موجود ہے. وہ سب عربی زبان میں ہے. صلوات پڑھیں بار محمد. جب عربی میں پڑھنا سیکھیں گے تبھی صحیح ڈھنگ سے پڑھ پائیں گے, اور جب صحیح ڈھنگ سے پڑھنا سیکھ لیں گے نہ کوئی جادو اثر کرے گا, نہ کوئی ٹونا, نہ کوئی سفلی اور شیطانی عملیات اثر کرے گا, نہ کوئی روزی باندھ پائے گا, نہ کوئی اولاد کو باندھ پائے گا, نہ کوئی مکان کو باندھ پائے گا, نہ اسے باندھ پائے گا. صلوات پڑھیں بار محمد. اگر ہر طرح کی پھانسی سے بچنا ہے تو قرآن کا علم سیکھنا ہوگا. اگر ہر طرح کی پھانسی سے بچنا ہے تو دعاؤں کو عربی میں پڑھنا سیکھنا پڑے گا, ورنہ ہر طرح کی پھانسی اور پھنسنے پھنسانے کا ڈر ہر قدم پہ موجود ہے. صلوات پڑھیں بار محمد. ہم سمجھا رہے ہیں اس لیے تاکہ ہوش میں آ جایا جائے, ورنہ اور یہ عورتیں جگہ جگہ جو ٹہل رہی ہیں نا, جس سے حتیٰ پولیس تھانے والے بھی ڈرتے ہیں, مسجد میں بیٹھنے والوں کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہیں. جو مسجد میں بیٹھا دعا تلاوت مناجات کر رہا ہے اس کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے, لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر کامیابی حاصل نہیں ہو پائے گی. لیکن جو مسجدوں سے دور رہتے ہیں, جو ان چیزوں سے دور رہتے ہیں, ان کے اوپر کامیابی حاصل ہو جائے گی. عزیزان گرامی, لذا علم کو اہمیت دی جائے, تقوی پرہیزگاری کے ساتھ, واجبات کی پابندی کے ساتھ, حرام کاموں سے پرہیزگاری کے ساتھ علم کو اہمیت دی جائے. ہم سکھانے کے لیے موجود ہیں. ہم نے بڑے بڑے شہروں کا اسی لیے اب ہم نے ارادہ چھوڑ دیا ہے. 10-20 ہزار ملنے کے لیے مل سکتا ہے, دینے والے موجود ہیں, بلایا بھی جا رہا ہے, مگر اب ہم نے سوچا ہے کہ اب اپنے وطن میں ہی جو ابھی تک نہیں ہم ادا کر پا رہے تھے, نہیں کر پائے, بہت ساری رکاوٹیں, موانع, مشکلات تھے. مسجد نہیں تھی, کوئی جگہ نہیں تھی کہ جہاں بیٹھ کے درس دیا کرتے, جس میں کوئی منع کرنے والا نہ ہو, مگر وہ جگہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے فراہم ہو گئی. صلوات پڑھیں بار محمد. ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں جگہ نہ ملے, کوئی منع کرے, مگر مسجد میں کوئی نہیں منع کر پائے گا. جو منع کرنے آئے گا اسے ہم خود دوڑا کے ماریں گے. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, نہ اپنا روک سکتا ہے نہ پرایا روک سکتا ہے. اس میں ہم دن رات, شب و روز 24 گھنٹے اگر کوئی علم سیکھنا چاہے گا تو سکھانے کے لیے تیار ہے. مگر کون والا؟ ہندی والا نہیں, انگلش والا نہیں. اس کے سکھانے والے شیطان ہر جگہ موجود ہیں. انسان بننا چاہے تو آئے مسجد میں, اسلام بھی سکھائیں گے, قرآن بھی سکھائیں گے, دعائیں بھی سکھائیں گے, عربی بھی سکھائیں گے, فارسی بھی سکھائیں گے, اردو بھی سکھائیں گے, پڑھنا بھی سکھائیں گے, لکھنا بھی سکھائیں گے. مگر وقت تو کوئی نکالے. مرد سیکھیں, عورتیں سیکھیں, لڑکے سیکھیں, لڑکیاں سیکھیں, کوئی بھی سیکھے اپنے اپنے حساب کے ساتھ, شرائط کے ساتھ, مگر مذہب کی, شریعت کی رعایت کے ساتھ. مگر سیکھنے والے آئیں گے, سکھانے والے موجود ہیں. صلوات پڑھیں بار محمد.
बस अज़ीज़ान गिरामी, हमें इस साल मुहर्रम के अशरे में इन्हीं सब चीज़ों पर जोर देना है। देखें अशरा तमाम होने के बाद कोई आता है या नहीं आता है। अगर कोई अल्लाह वाला और मौला और अहले बैत वाला होगा, करबला वाला होगा तो आएगा, नहीं तो हम भी समझ जाएंगे कि ये करबला वाले नहीं है, ये सिर्फ ढोंग है। करबला वाले नहीं है, ये ढोंग है सिर्फ। करबला वाले आलिम होते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला वाले जाहिल नहीं होते। करबला वाले कुरानी होते हैं, जाहिल नहीं होते। करबला वाले इस्लामी होते हैं, जाहिल नहीं होते। मजबूरी में अगर अभी तक रह गया कोई तो ठीक है, चलेगा, मगर अब अगर आगे जाहिल रह गया तो अब करबला वाला नहीं रह जाएगा, अब अहले बैत अतार वाला नहीं रह जाएगा। इसलिए कि करबला वाले जो इस्लाम और कुरान अहले बैत अतार वाले जाहिल नहीं रहते। उसूल और फुरू का इल्म होता है, कुरान का इल्म होता है, और नजासत और तहारत को कम से कम पहचानते हैं, अहकाम खमसा को कम से कम जानते हैं, मसाइल शरिया को कम से कम जानते हैं, नमाज रोजा को कम से कम जानते हैं, और वुज़ू गुस्ल तयम्मुम को कम से कम जानते हैं। नजासत में जिंदगी नहीं गुजारते। सलवात पढ़े बार और इसकी अजमत को हमारे मौला ने करबला में साबित किया है कि साहिब इल्म की अजमत क्या होती है। एक से एक आलिम थे, हाफिज थे, कारी थे, मुफस्सिर थे करबला के मैदान में, इमाम के फौज और लश्कर में, मगर एक रजुल फकीह था जो मौला ने जिसे खत भेज कर बुलाया। जी, रोज़े आशूरा सब शहीद हुए हैं, मगर हमारे उलमा दाकिन खुतबा बामल ने खास खास चौहदा की खास खास तारीखों में 10 दिन में अपने एतबार से मसाइब मुरतब किए हैं। किसी दिन किसी का मसाइब, किसी दिन किसी का मसाइब, वरना 72 के अगर मसाइब पढ़ने लगे कोई तो 10 दिन कम पड़ जाएंगे, लिहाजा खास खास के पढ़े जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक मरतबा जनाब ज़ैनब आके फरमाती हैं, भैया तड़प जाती हैं, बहनें सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं। अभी किसी के घर कोई हादसा इस तरह से हो जाए, किसी के भाई को कोई पीट रहा हो, किसी के भाई की कोई पिटाई कर रहा हो, किसी के भाई के ऊपर कोई आंच आ रही हो, तो बहनें सबसे ज्यादा परेशान होती हैं। अगर मोहब्बत पाई जा रही है तो बहनें सबसे ज्यादा परेशान होती हैं। यजीद के सिपाही पर सिपाही आ रहे थे, लश्कर पे लश्कर, फौज पे फौज आ रहे। जनाब ज़ैनब, जब कोई रिसाला, जब कोई फौज आती थी, जब कोई लश्कर आता तो जनाब ज़ैनब का दिल, बच्चों का दिल दहलने लगता था। एक मरतबा जनाब ज़ैनब आके अपने भैया से फरमाती हैं, हे भैया हुसैन, यजीद के तो फौज पे फौज आ रही है, लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, रिसाले पर रिसाले आ रहे हैं। भैया क्या आपका कोई चाहने वाला नहीं है जिसे आप भी बुला लीजिए? हे भैया, जनाब मजलूम करबला बहन की आवाज सुनकर तड़प जाते हैं। बहन, मेरा एक चाहने वाला है तो जरूर, मगर बहुत दूर है। शहर कूफा में मार्शल्ला लगा हुआ है, न कोई कूफे से बाहर आ सकता है, न कोई कूफे के अंदर जा सकता है। मेरा एक चाहने वाला है, मेरा बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मदाहिर, जिसको खुदावंद आलम ने दोबारा जिंदा किया था मेरी मोहब्बत में, वो मेरा बचपन का दोस्त रजुल फकीह है। अच्छा, जनाब मजलूम करबला खत लिखने के लिए बैठ गए। बहरहाल खत लिखता हूँ, मेरा चाहने वाला अगर उस तक खत पहुंच गया तो यकीनन वो मेरी खिदमत के लिए, मेरी इताअत और फरमाबरदारी में मेरे ऊपर कुर्बान होने के लिए, अपनी शहादत के लिए आ जाएगा। मजलूम करबला जो खत लिखने के लिए बैठे, और जब मजमून खत मुकम्मल करके लिफाफा बंद करके खत को जब कासिद के हवाले करने लगे तो एक मरतबा जनाब सानिया ज़हरा आगे बड़ी आवाज देती है, भैया एक जुमला मेरी तरफ से पढ़ा दीजिए। ए हबीब, आने में देर न करना, मेरा भैया रखा होता ना में गिरा हुआ है। अल्लाह अकबर। मजलूम आका हुसैन मजलूम तड़प गए। बहन की ये बेबसी बेकसी देखकर सुनकर खत को, इस जुमले को बढ़ाने के बाद मजलूम करबला ने कासिद के हवाले किया। आज़ादाना ने मजलूम करबला, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। नमाज का वक्त नजदीक आ रहा है। अब इसमें एक इम्तिहान ये भी देखना है कि
کتنے ہیں جو سچے ادادار اور ماتمدار ہیں جو مسجد کی طرف جائیں گے نماز کے وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے کو شیعت کی منزل میں اور پورے دلیل اور ثبوت کو پیش کرنے کے لیے لگی شیعوں کی اصلی پہچان یہ ہے کہ نماز کے وقت کی پابندی کرتا ہو. جب جہاں جیسے جن حالات میں بھی نماز کے وقت ہو جائے وہ ہر چیز کو چھوڑ کر نماز کی طرف بھاگے کہ نماز کے وقت ہو گیا ہے. اللہ اور ہمارے مولا ہمیں اپنے بارگاہ میں بلا رہے ہیں. یہ بارگاہ بھی مولا کی ہے مگر یہ بارگاہ سے جب اٹھ کے ہم فارغ ہوں گے تو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر بکھر جائیں منتشر ہو جائیں نماز کے وقت ہو رہا ہے مسجد کی طرف جائیں اور اذان نماز اور مسجد کے لیے تیار ہو جائیں. اے کاش ایسا ہونے لگے تاکہ ہم سچے ادادار و مولائی کہلائیں. جناب حبیب ابن مظاہر کی خدمت میں قاصد خط لے کر چلا. رجل فقیہ ایک کو مولا نے بلایا صرف خط بھیج کر اور اس کی عظمت کو کربلا میں ہمارے مولا نے ثابت کیا کہ عالم کی اور فقیہ کی عظمت کیا ہوتی ہے امام معصوم کی نظر میں. قاصد جیسے ہی خط لے کر کوفے میں پہنچا جناب حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا نوش فرما رہے تھے. لقمہ گلوگیر ہوا مشہور ہے یہ تاریخ میں. جناب حبیب سمجھ گئے فوراً فرماتے ہیں عالم علوم آل محمد تھے نا فقیہ محمد و آل محمد تھے. یعنی معصوم امام کی موجودگی میں وہ فقاہت کرتے تھے اجتہاد کرتے تھے استنباط کرتے تھے حالانکہ امام معصوم موجود ہے. لقمہ گلوگیر ہوا فوراً انہوں نے اجتہاد کیا استنباط کیا اندازہ لگایا سمجھ گئے کہ کوئی قاصد آنے والا ہے. ابھی یہ جملہ تمام بھی نہیں ہوا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی. دق الباب ہوا جناب حبیب دروازے پر پہنچے. دروازہ جیسے ہی کھولا آنے والے نے سلام کیا. جناب حبیب نے جواب سلام دیا. یہ انداز بتا رہا تھا کہ آنے والا کوئی معمولی نہیں ہے ہمارے آقا مولا کی طرف سے آیا ہے قاصد ہے. آنے والے نے کہا انا برید الحسین میں حسین کا قاصد ہوں کربلا سے آ رہا ہوں. جیسے ہی مظلوم کربلا کا نام سنا جناب حبیب داروں قطار رونے لگے. سمجھ گئے کہ میرے آقا نے میرے مولا نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے. قاصد نے خط کو مولا کے حوالے کیا. ارے خط کو لے کر جناب حبیب نے سر پہ رکھا آنکھوں سے لگایا بوسا دیا اور چپکے سے جا کے زہر قاصد کو رخصت کر کے زوجہ کے پاس بیٹھ گئے. زوجہ پوچھتی ہے حبیب کون تھا کیا بات ہے تم اتنا خاموش کیوں ہو اتنا آپ اداس کیوں ہے. جناب حبیب فرماتے ہیں امام حسین میرا آقا مولا کربلا کے میدان میں یک تنہا گھرا ہوا ہے اور مجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے مگر میں کیا کروں. کوفے کے حالات ایسے ہیں کہ کوئی نہ باہر جا سکتا ہے نہ کوئی اندر آ سکتا ہے. ایک مرتبہ جناب حبیب کی زوجہ نے للکارا جوش شجاعت دلاتے ہیں حبیب ارے آقا مولا بنت ارے فاطمہ زہرا کا بیٹا رسول کا نواسا علی کا لال ہمارا آقا مولا مدد کے لیے بلائے اور آپ جو ہے پسو پیش میں پڑے ہوئے مطلب ہے. لیجیے ہماری چادر آپ اوڑھیے ہماری چوڑیاں آپ بیٹھیے اور اپنی تلوار ہمیں دیجیے ہم اپنے آقا کی مدد کے لیے جائیں گے. اللہ اکبر. جب یہ جذبہ نصرت جناب حبیب نے دیکھا آواز دے نہیں نہیں ارے میں ضرور اپنے آقا کی مدد کے لیے جاؤں گا تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اے زوجہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے تمہارا اجر و ثواب مولا کے پاس سے ملے گا. جناب حبیب نے اپنے گھوڑے کو اپنے غلام کے حوالے کیا اور غلام سے کہا اس گھوڑے کو لے کر تم چپکے سے چھپتے چھپاتے ہوئے شہر سے باہر جاؤ میں کسی طرح چھپتے چھپاتے ہوئے اپنے کو سواری تک پہنچاؤں گا. جناب حبیب نے جیسے ہی گھوڑا سواری اپنے غلام کے حوالے کی تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ جناب حبیب کے غلام نے گھوڑے کے کان میں چپکے چپکے کچھ کہنا شروع کر دیا. حبیب پہنچ گئے نزدیک پہنچے تو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا. حبیب کا غلام یہ کہہ رہا تھا اے میرے آقا کے گھوڑے اے میرے آقا کی سواری اگر میرے آقا نے اپنے آقا مولا کی مدد میں آنے سے اگر دیر کر دی تو میں تیری پشت مبارک پہ سوار ہو کر جس پہ میرا مولا آقا سوار ہوا کرتا ہے میں اس کے اور اپنے آقا مولا کی مدد و نصرت کے لیے چلوں گا. جناب حبیب نے جذبہ نصرت دیکھا اسے آزاد کیا. اللہ تمہیں جزائے خیر دے. ارے پشتے فرس پہ سوار ہوئے بڑی تیزی
مسجد کربلا پہنچایا اپنے کو، اور جیسے ہی ثانیہ زہرا نے سنا حبیب آ گئے، میرے بھیا کا دوست رجل فقی آ گیا، جناب فضہ کو بلایا، اے فضہ اے جاؤ میرے بھیا کے دوست کو میرا سلام کہہ دو۔ ارے فضہ سر پیٹتی ہوئی در خیمہ پہ آئی، اے حبیب غضب ہو گیا، ارے شہزادیاں ہمیں سلام کہلوا رہی ہیں، اے حبیب تمہاری قسمت پہ ناز ہو، اے حبیب ثانیہ زہرا نے تمہیں سلام کہلایا۔ حبیب نے امامہ اتارا، سر پیٹنا شروع کیا، ہائے افسوس یہ مخدرات عصمت و طہارت کے ہاتھ، ایسا بے بسی و بے کسی و لاچاری کا وقت آ گیا کہ یہ شہزادیاں ثانیہ زہرا زینب و کلثوم ارے مجھ جیسے غلام کو سلام کہلائے۔ کیا